اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فرغت فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله يا شيخ. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله. يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. এতক্ষণ আমরা খতমে কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদের আমল করলাম। এখন আমরা খতমে খাজেগানের নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদের আমল করব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل بفضلك يا عزيز. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات. بسم الله. يا قاضي الحاجات. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافي المهمات. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دافع البليات. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا رافع الدرجات. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مجيب الدعوات. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي الأمراض. 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 يا شافي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلال المشكلات. 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 حلال المشكلات.
بسم الله الرحمن الرحيم يا غوث أغثني حاجاتي أمددني 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين দানাগুলো সামনে পাঠিয়ে দেন ফাস্তাজাবনা লাহু ওয়া নাজাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ আমরা খতমে কাদিরিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদের আমল করেছি খতমে খাজেগানের নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদের আমল করেছি এখন ফাতিহা পাঠ করা হবে ঈশা হুজুর أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا السلام أي أولين أولين السلام أي آخرين آخرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته صلى الله وعلى محمد صلى الله وعليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وعليه وسلم كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعليه وسلم جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته صلى الله وعلى محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية
توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استاج بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولوده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات يا حبيب يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مميد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بجاه رب मेरे दुरूद व सलाम बरवदीदा नबी पर अपने मुदम बलगल उला बिकमालिही कशफत صالح صلوا عليه وآله شمس الدها محمد بدر نور الهدى صلوا على محمد سلام يا عليكم سلام يا حبيب الله عليكم। আমরা এখন কাদেরিয়া তরিকা অনুযায়ী জিকিরে জালির আমল করব। প্রথমে নাফিল জিকির,
তারপর বাতের জিকির, তারপর ইসমে জাতের জিকির করব। আমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিকৃষ্ট অধম মনে করে যার যার মুর্শিদের কলবের দিকে রুজু হয়ে চক্ষু বন্ধ করে এক মনে এক ধ্যানে একসাথে আওয়াজ করে জিকির করবেন। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 ওই কথা দেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু 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 আল্লাহু
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নূরে নবী নূরে খোদা নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ লাখ লাখ শুকরিয়া। আজকে আমরা বিগত 250 বছরের মতো আজকেও রোজ বৃহস্পতিবার এই সাপ্তাহিক আমলে সলেহাতে উপস্থিত হতে পেরেছি, এই জন্য সকলে একবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আজকে এই সাপ্তাহিক আমলে সলেহাতে 3 জন বিশেষ লোক এই দরবারের খলিফাগণ তারা এখানে উপস্থিত আছেন। একজন এই দরবারের প্রধান খলিফা ডক্টর এনামুল হক মুদ্দাজিল্লাহুল আলী, যিনি আমার উস্তাজ এবং তিনি বর্তমান গদ্দিনশীন পীর সাহেব কেবলা খুরুল বুটিয়াকান্দি দরবার শরীফের এই দরবারের বিশেষ খলিফা উপস্থিত আছেন মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান রায়হান সাহেব, যিনি রেডিও বেতারের উপস্থাপক, এবং তার সাথে সাথে আরেকজন উপস্থিত আছেন যিনি রাজশাহীর শাহ মাকদুম দরবারের বর্তমান মোতাওয়াল্লি এবং বর্তমান পীর, এই দরবারের বিশেষ খলিফা ডক্টর রক্তিম সাহেব, যার কথা আব্বা সবসময় অনেককেই বলতেন। আর তার সাথে সাথে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের এই দরবারে আমার আব্বাজানের অত্যন্ত কাছের এবং সারা জীবনের সঙ্গী ছিলেন আব্দুল মজিদ সাহেব মুদ্দাজিল্লাহুল আলী, তার সাথে সাথে পন্ডিশ্বরের হেলাল ভাই তিনি উপস্থিত আছেন, এবং শামপুর দরবার শরীফের আরও অনেকে আছেন। আমরা যে সকলে এই আমাদের ব্যস্ততম সময়, ব্যস্ততম কাজ, এই আখেরি জামানা, এই শেষ জামানা, এত ব্যস্ততার মাঝেও এই সাপ্তাহিক আমলে সলেহাতে উপস্থিত হতে পারছি এবং আজকে যে হতে পেরেছি, এই জন্য সকলে একবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আজকে শুধু সাপ্তাহিক আমলে সলেহা নয়, তার পাশাপাশি আজকে হাসান মাসুদ চাচার আব্বাজান মতিউর রহমান সাহেব, তার জন্য তার ইসালে সাহেবের মাহফিল, তার সাথে সাথে বেগম ফাতেমা কিবরিয়া, তিনি হচ্ছে হেলাল সাহেবের আম্মাজান, বিগত 4-5 দিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার সাথে সাথে আমার আব্বাজানের জন্য কোরআন খতম হয়েছে এবং এনাদের সকলের জন্য দোয়া হয়েছে, সকলের জন্য কোরআন খতম হয়েছে। তার পাশাপাশি আজকে আমরা খাজা মাইনুদ্দিন হাসান চিশতি সিনজিরি রহমতুল্লাহি আলাই, উনার ইসালে সওয়াবের মাহফিল আজকে আমরা করছি। তার সাথে মোহাম্মদ আরিফ এবং আফরিন আক্তার উনি বিবাহের জন্য দোয়া চাইছে। ফেব্রুয়ারি 7 তারিখে তাদের বিবাহ, আল্লাহ তাআলা তাদের বিবাহকে কবুল করেন। এবং সালে আজিজ ব্যবসায়ী এবং সকল ঋণগ্রস্ত আছেন, তিনি তার সকল কিছুর জন্য দোয়া চাইছেন।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছেন আমাদের বাবুল ভাইয়ের ভাই, তার পাশাপাশি বকুল ভাইয়ের চাচাতো বোন, তিনি অসুস্থ আছেন, আল্লাহ তাআলা যাতে তাকে সুস্থ করেন। আনসার আলীর স্ত্রীর জন্য দোয়া চাইছে, আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদের এই প্রত্যেকের সকল দোয়াকে কবুল করে নেয়, সকলে বলে আমিন। আল্লাহ তাআলা যাতে আমাদের এই মাহফিলকে কবুল করেন, সকলে বলে আমিন। আল্লাহ তাআলা যাতে এই সাপ্তাহিক আমলের সলেহার উসিলায় আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের সকলের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেন, সকলে বলে আমিন। তার সাথে সাথে আজকে যারা ইন্তেকাল করছেন, যাদের ইসালে সাহাবের মাহফিল করেছে, আল্লাহ তাআলা যাতে তাদেরকে এবং তার পাশাপাশি সকল কবরবাসী আমাদের আত্মীয় স্বজন সকলকে ক্ষমা করে দেন, সকলে বলে আমিন। দেখেন, হযরত খাজা মাইনুদ্দিন গরিবে নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি 1338 সালে পূর্ব পারস্যে শকস্থান রাজ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্যেই বেড়ে ওঠেন। তিনি সেখানের মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেই মাদ্রাসার সকল স্তর তিনি 3 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করেন। তার যে শিক্ষক ছিল, সেই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, তার নাম ছিলেন হেসামউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি বলেন যে এই মাইনুদ্দিন চিশতি উনি 3 বছরের মধ্যে যেই পড়া পড়েছে, এই একই পড়া অন্য কারো পড়তে হইলে সেটা 10 বছর সময় লাগতো। চিন্তা করেন, তিনি ছোট এই বাল্যকালেই তিনি এত চতুর ছিলেন। তার পিতা 15 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি পৈতৃক সূত্রে একটি ফলের বাগান পান এবং সেই বাগানের পরিচর্যা করতেন। তো বাগানের পরিচর্যা করা অবস্থাতেই তার যে তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত সুফি, তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত পীর, তৎকালীন সময়ে অত্র ওই এলাকার নাম করা এবং সুনামধন্য পীর সুফি শেখ ইব্রাহিম কুন্দুজি রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি এসে হাজির হন তার সামনে এবং তাকে তিনি তার যে বাগানের যে ফল ছিলেন সেই ফল দ্বারা আপ্যায়ন করেন এবং তিনি তার কাছ থেকে এক টুকরা রুটি মাইনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহিকে বললেন যে আপনি এটা খান, অল্প এক টুকরা রুটি। এবং তিনি তারপরে থেকেই বেসাহারা হয়ে যান, আল্লাহর আশেক হয়ে যান, আল্লাহর জন্য পুরো আশেক হয়ে যান এবং পাগলের মতন হয়ে যান। এবং তিনি তারপরে তার যত ভিটাবাড়ি ছিল সকল কিছু বিক্রি করেন এবং তিনি তৎকালীন সময়ের যত আশপাশের যত সুফি ছিলেন তাই তিনি খালি খুঁজতেন, সুফিদেরকে খুঁজতেন এবং তিনি চলে যেতেন তার কাছে, জ্ঞানী লোক খুঁজতেন এবং তার কাছেই তিনি যাইতেন, যায় উচ্চ শিক্ষার জন্যে এবং ইসলামের যত দাওয়াত ছিল এই সকল কিছু তিনি জ্ঞান লাভ করতেন। এবং অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বুখারা, তৎকালীন সময়ে বুখারা ছিল ইসলাম শিক্ষার জন্য প্রাণকেন্দ্র, তিনি বুখারা যান, সমরকান্দ, এবং তিনি সেখান থেকে তার শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। অতঃপর তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধ সাধক সুফি খাজা ওসমান হারুনি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর নিকট প্রায় 20 বছর তিনি তার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন এবং তিনি দেশের তৎকালীন সময়ে যত দূর যাওয়া যেত তিনি তত দূর ভ্রমণ করেছেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। এবং হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার সহচর্যে প্রায় 57 দিন অবস্থান করেন এবং আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বললেন ইরাকের দায়িত্বপ্রাপ্ত শায়েখ শাহাবুদ্দিন সরওয়ার্দি আর হিন্দুস্তানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাইনুদ্দিন হাসান চিশতি সঞ্জিরি, অর্থাৎ শাহাবুদ্দিন সরওয়ার্দিকে পাঠিয়ে দিলেন ইরাকের যত এলাকা আছে সেসব এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামকে ধরে রাখার জন্য, আঁকড়ে রাখার জন্য, আর মাইনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহিকে পাঠিয়ে দিলেন এই হিন্দুস্তানের এই পাক ভারত উপমহাদেশের এই এলাকাতে। অতঃপর তিনি আজ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মপ্রচারের প্রায় কিংবদন্তি, ঐতিহাসিক, তার নামে প্রায় আমরা সকলে শুধু এই ভারত উপমহাদেশ না আরব বিশ্বেও তার নাম ছড়িয়ে রয়েছে। এবং তিনি খেলাফত দেন কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাইহিকে। অতঃপর তিনি খাজা মাইনুদ্দিন হাসান চিশতি সঞ্জিরি 633 হিজরি 5ই রজব দিবাগত রাত অর্থাৎ 6ই রজব সূর্যাস্তের সময় 97 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার রওজা আজমির শরীফে রয়েছে
আর দেখেন, আমরা শুধু এই মাহফিলে আসলে গেলে হবে না, এই মাহফিলের যে আমলগুলো রয়েছে সেই আমলগুলো বাসায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিভাবে? আপনার পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন হইলেও এই বাড়িতে এই আমলগুলো করার চেষ্টা করেন। আমি সকলকে দাওয়াত দিই যাতে তার পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন, অন্য যে কোনো একদিন, এই বৃহস্পতিবার নয়, অন্য যে কোনো একদিন তার পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে যদি বসেন তাহলে তারা শিখবে এবং জানতে পারবে। আজকে আর বেশি কথা বাড়াই না। আজকে মিজানুর রহমান সাহেব এই সাপ্তাহিক আমল যে আমরা করি সেটা পরিচালনা করেছেন। কারণ হচ্ছে আমি আগামী শনিবার ইনশাআল্লাহ উমরাতে যাচ্ছি। তো আগামী 2 বৃহস্পতিবার আমার কাছে, আপনাদের কাছে আমার চাওয়া থাকলো যে আপনারা আগামী বৃহস্পতিবারগুলো, আগামী সাপ্তাহিক দোয়াগুলো কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে মিস করবেন না, যদি জরুরি কিছু কাজ না থাকে। সে তাছাড়া আর আমি বলবো যাতে এই আমল সলেহা চালু থাকে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমার হায়াতে যত দিন রেখেছে ইনশাআল্লাহ আমি আমার চেষ্টা করব যাতে এই আমল সলেহা যাতে জারি থাকে। সকলে বলে আমিন। আমার আব্বাজান ইন্তেকালের ঠিক আগ মুহূর্তে আমাকে বললেন, বৃহস্পতিবার মাগরিবের ঠিক আধা ঘন্টা আগে আমি আব্বাজানকে দেখতে গেছিলাম হসপিটালে। আমার আব্বা টাইম দেখা বলে, কয়টা বাজে? আমি বললাম 5:30। আব্বা বলে, তুমি এইখানে কেন? আজকে কি বার? আমি বললাম বৃহস্পতিবার। তোমার এইখানে কোনো দায়িত্ব নাই, তোমার এইদিকে অন্য কোনো জায়গায় দায়িত্ব নেই, তোমার দায়িত্ব ওই দরবারে, ওই দরবারে তোমার থাকতে হবে, এটাই তোমার দায়িত্ব, তোমার কাজই এইটা, তোমার অন্য কোনো জায়গায় কোনো কাজ নাই। এই জন্য আমার আব্বাজানের তাগিদ ছিল যাতে কোনোদিন যাতে এই দরবারে, কোনোদিন যাতে এই বৃহস্পতিবারে মাহফিল মিস না করি, অন্য যে কোনো মাহফিল যাতে মিস না করি। তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা যাতে আমাকেও তৌফিক দেয় এই মাহফিলে সবসময় থাকার, আমার জীবদ্দশায় থাকার, ইন্তেকাল করলে তো অন্য কথা, জীবদ্দশায় থাকার তৌফিক দেয়। সকলে বলে আমিন। আর এই বলে আজকের মাহফিল প্রায় সমাপ্ত করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। তার আগে অল্প কিছু খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে ডক্টর এনামুল হক সাহেব মুদ্দাজিল্লাহুল আলী আমার উস্তাদ, তিনি 2-3 মিনিটে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ইনশাআল্লাহ আমরা মোনাজাতে যাব। ওয়া আখিরুদ দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ঐতিহাসিক আজিমপুর দায়রা শরীফে বাবা দায়েম রহমতুল্লাহ আলাইহি এর মার্কাজ দায়রা শরীফে দীর্ঘ 250 বছরের মতো করে আজকে পবিত্র বৃহস্পতিবার এই সাপ্তাহিক আমলে সালেহার এই মাহফিলে উপস্থিত এই দরবারের বর্তমান গদ্দিনশীন পীর সৈয়দ আহমদ ইনআমুল্লাহ জোহায়ের হাফিজাহুল্লাহ এবং এই দরবারের সর্বস্তরের আশেকান, জাকেরান, মুরিদান এবং মুহিব্বান এবং সর্বস্তরের মোমেন এবং মুসলমান বৃন্দ, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর এই জন্যেই যে আমরা এই সাপ্তাহিক এই বর্তমান জামানার ফিতনা ফাসাদের মধ্যেও আমরা সাপ্তাহিক আমালে সালেহায় আমরা একত্রিত হতে পেরেছি আল্লাহর ওলির দরবারে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে কবুল করে সকলে। আজকে মাত্র একটি কথা বলেই শেষ করে দেব। সারা দুনিয়ায় চলছে ফিতনা, পরীক্ষা চলছে, ইমান হারানোর, ইমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য চতুর্মুখী হামলা চলছে। আমাদের মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান থেকে আমাদের ইমান হারা করে, বেঈমান করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে কোন দিকে চলতে হবে, কি করতে হবে বর্তমান জামানায়, সেগুলো অনেক বড় কথা। তারপরেও একটি কথা বলবো, সেটা হলো যে আমরা এই দুনিয়ায় এসে, আমরা যে বাবা মায়ের মাধ্যমে আমরা এই দুনিয়ায় এসেছি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিয়ে এসছেন। দুনিয়াতে আমাদের যতদিন আমাদের শ্বাস আছে এবং জীবন আছে ততদিন আমরা আমল করলে সেগুলো কবুল হয়। যখন আমাদের শ্বাস চলে যায়, রূহ চলে যায়, কোনো আমল কবরে বসে কোটি কোটি বার কিছু আমল করলে কোনো লাভ হয় না। আমাদের বড় আমাদের আব্বা আম্মা হোক, আমার পীর আউলিয়া কেরামরা হোক, কোনো লাভ নেই কবরে বসে যদি কোটি কোটি বার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলি। লাভ থাকবে যতক্ষণ আমাদের শ্বাস আছে, আমাদের জীবন আছে। এই জন্য জীবন থাকতে আমাদের যা যা করা উচিত। আর জীবন চলে গেলে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু বলা হয়েছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু বলছেন, ইদা মাতাল ইনসানু ইনকাতা আনহু আমালুহু ইল্লা মিন সালাস।
মানুষ যখন মরে যায় তার থেকে সব কিছু কাট আপ হয়ে যায়, তার সাথে সব কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর দুনিয়ার সম্পদের মালিক না, বাড়ির মালিক না, ছেলে মেয়েদের মালিক না, যত কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে কিছুর মালিক আর সে নয়। এতদিন তার গাড়ির মালিক ছিল, ছেলে মেয়েদের মালিক ছিল, বাড়ির মালিক, ফ্ল্যাটের মালিক, ধন সম্পদের মালিক ছিল, সব কিছু তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ইল্লা মিন সালাস, তবে তিনটা জিনিস আলাদা হতে পারে না, কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এটা লেগেই থাকবে। তিনটা জিনিস। আমরা প্রত্যেকেই এখন জীবন্ত, আমাদের মতো অসংখ্য লোক জীবন্ত ছিলেন এই মসজিদে বসে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিগত 250 বছরে এসে এসে দোয়ায় হাজির হয়ে এখন কবরবাসী হয়ে গেছেন। আমরাও আজকে আছি, আমরা হয়তো কিছুদিন পরে নাও থাকতে পারি। আমরাও যখন চলে যাব আমাদের ওই সমস্ত নাম এবং আমাদের থেকে মুছে যাবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনটা জিনিস বিচ্ছিন্ন হবেই না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটা জিনিস থাকবে। এক নাম্বার আছে সাদাকাতুন জারিয়া। সাদকা জারিয়া যদি আমরা জীবদ্দশায় করে যাই তাহলে এই সাদকা জারিয়ার আমল যতদিন চলবে ততদিন আমার কবরে সওয়াব পৌঁছতেই থাকবে। দুই নাম্বার আছে ওয়ালাদুন সালেহ ইয়াদউ লাহ, এমন সুসন্তান যে মৃত্যুর পরে তার বাবা মায়ের জন্য দোয়া করবে। এই সুসন্তান যদি কেউ রেখে যায় তাহলে মৃত্যুর পরেও তার কবরে সওয়াব আমল যাইতেই থাকবে। দুই নাম্বার। তিন নাম্বার হচ্ছে ইলমুন ইয়ানতাফিউ বিহি, এবং এমন ইলম শিখবে যেই ইলম দিয়ে সে মানুষকে শিখাবে, মানুষের বংশ পরম্পরায় সে শিখাইতে থাকবে। সুতরাং সে কবরে থাকলেও তার এই ইলম প্রচারের কারণে তার কবরে সওয়াব পৌঁছতেই থাকবে। এই তিনটা আমল যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশায় করে দিই। এই দেশে ইসলাম কায়েম হোক বা না হোক, কায়েম হইতেও পারে নাও হইতে পারে, জালেম সরকার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে এই তিনটা যোগ্যতা অর্জন করে যেন আমরা কবরে যেতে পারি। আমরা বলে পার পাওয়া যাবে না এই দেশে তো ইসলাম কায়েম ছিল না, ইমানদারের শাসন ছিল না, আমরা তো পারি নাই, এরকম হবে না। আমাদেরকে এই তিনটা যোগ্যতা অর্জন করে আমাদের কবরে যেতে হবে। আজকে যেটা এই দরবারের সৈয়দ লকিতুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই, এই দরবার একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন এই বাংলাদেশ। তেনার বিশিষ্ট মুরিদ শামপুর দরবারের সৈয়দ জাকিউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই, ওনার রক্তের যার মধ্যে রক্ত প্রবাহিত আমাদের ভাই জনাব হেলাল সাহেব, হেলালুর রহমান সাহেব, ওনার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন গত কয়েকদিন আগে। আমরা জানাজা দিয়েছি। একজন আল্লাহর ওলির বংশ তেনা, সেই ওলির রুহের মাগফিরাতের জন্য আজকে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা এই দোয়ার আয়োজনে আমরা শরীক হয়েছি। এভাবে যদি আমাদের বাবা মাকে আমাদের আব্বা আম্মারা কত পড়াশোনা করিয়েছে, শহরে এনে প্রতিষ্ঠিত করে বাড়ি ঘর দিয়ে কত কিছু দিয়ে চলে গেছে, তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি? কিছুই করতে পারি না। একটু দোয়াটাও আমরা করতে পারি না। অনেকের বাড়ি ঘরের বাঁশ বাগানে অথবা জঙ্গলের মধ্যে বাবা মা শুয়ে আছে, সেখানে ভয়েও কেউ যায় না জিয়ারত করতে। আমরা মনেও করি না। বাড়ি ঘরে বউ ছেলে মেয়ে খুব আরামে আয়েসে আছে, আনন্দে ফুর্তিতে আছে, বাবা মায়ের কথা আমাদের মনেও নেই। এনারা যে সারা জীবন আমাদেরকে রক্ত পানি করে আমাদেরকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করে আজকে এত কিছু দিয়ে চলে গেছেন, তাদের জন্য আমাদের কি করণীয় আছে? এটা যদি আল্লাহ রসুল ইসলামকে এক সাহাবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার আব্বা এত কষ্ট করে আমাদেরকে এই নিয়ে এসছেন, আমি মাত্র ইনকাম করা শুরু করেছি, আমার বাবা মা চলে গেছে, এখন কি করার আছে? তাদের ঋণ কিভাবে পরিশোধ করবো? হাদিস, সহিহ হাদিস। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমার কি বাবা মায়ের ভাই বেরাদর নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, বন্ধু বান্ধব নাই? আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ। তাদেরকে এনে মায়া করে দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে খাওয়াও, তাদেরকে হাদিয়া দাও, তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখো, তাইলে তোমার বাবা মায়ের এই কষ্টের একটু হলো ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এই জন্য হাজারো বছর যাবত কেউ যদি মারা যায়, মুমিন মুসলমান কেউ মারা যায়, 3 দিন শোক পালন করা সুন্নত। শোক পালন করা 3 দিন সুন্নত। কেউ যদি মারা যায়, মুরব্বী মারা যায় ঘরে বাড়িতে, তার ঘরে রান্নাবাড়া করা না করার অনুমতি আছে শোক পালনার্থে। 3 দিন পরে এরপরে শোক পালন করে এরপরে দোয়া করা। অনেকের আত্মীয় স্বজন থাকে, এই জন্য হাজার বছর আগ থেকে শুরু হয়েছে 4 দিনের দিন 5 দিনের দিন একটা দোয়ার আয়োজন করা হয়।
আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে অনেকেই মাটি দিয়ে অনেকে দেশে বিদেশে চলে যাবে, এই জন্য সকলে মিলে একটা দোয়া সওয়াব রেসানি করে বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে চলে যায়। এরপরে 40 দিনের সময় আরেকটা দোয়ার আয়োজন করে বড় করে সকলকে সম্পৃক্ত করে, আগে থেকে সকলকে দাওয়াত দিয়ে আত্মীয় স্বজন সকলকে একবেলা হোক দুবেলা হোক একটু খাইয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে যে কবরবাসী যিনি আছেন তার রুহের মাগফিরাতি কামনা করা হয়। এগুলো হাজারো বছর যাবৎ চলে আসছে। আমরা প্রতি বছর ওই মাইয়েতকে স্মরণ করে আমরা একটা দোয়ার আয়োজন করি। এগুলোর কোনো মিস নাই। এই দরবারে এগুলো প্রচলন আছে, প্রত্যেকটা ভালো ভালো হক দরবারে এগুলো প্রচলন আছে। আমরাও যারা বাবা মাকে পছন্দ করি, বাবা মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি এবং আব্বা আম্মাকে আমরা কিছু দিতে চাই, আমাদের উচিত তাদের জন্য এই সওয়াব রেসানি করা, তাদের জন্য দোয়ার আয়োজন করা, তাদের জন্য এই কোরআন তেলাওয়াত করে দোয়া দুরুদ পড়ে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা। এটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা সুসন্তান হব এবং তাদের রুহে আমাদের দোয়া পৌঁছতেই থাকবে। এই জন্য আমরা যখন ওলিদের রুহে আমরা যখন কবরে যাই, ওলিরা আমাদের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ এই ব্যক্তিটা আমার কবরে এসে আমার জন্য দোয়া করতেছে, বসে বসে দোয়া করে, আল্লাহ তার হায়াতটাকে লম্বা করে দাও। কারণ সে যদি জীবিত থাকে তাহলে আমার কবরে এসে এভাবে সওয়াব দিতেই থাকবে, আর যদি সে মরে যায় আমার দলে হাজির হয়ে যায় তাহলে আমি আর সওয়াব পাবো না। এই জন্য আমরা যেন আমাদের আত্মীয় স্বজন, বাবা মা, পীর দরবেশ, ওলিয়া উলিয়াদের রুহের তাদের কবরে গিয়ে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আমরা যেন দোয়ার আয়োজন করি। এই দরবারে এই ইয়েটা চালু আছে, বিশ্বের বিভিন্ন দরবারে এভাবে চালু আছে। আপনারাও এগুলোতে অভ্যস্ত হন। আমরা নিজেরাও বাবা মায়ের জন্য রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়ার আয়োজন করি। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এই মাহফিলগুলো কবুল করে সকলে বলে আমিন। যারা যারা আজকের এই দোয়ার মাহফিলে দোয়ার আয়োজন করেছেন এবং যারা যারা খেদমতে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেকের মাকসাদ পূরণ করে সকলে বলে আমিন। প্রত্যেকের কবরবাসীদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আমাদের আজকের দোয়াটাকে কবুল করে সকলে বলে আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা আমিন। बुरे मुकद्दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबी बुजुर्गानी सिलसिला खुसूसन सिलसिला क़ादिर गौस सकलन महबूब सुभानी हर दो जहानी पेदारश हज़रत मीर साले जंगी व मदरश बीबी फातिमा सानी व खवरश बीबी नसीबा व पिराना अब्दुल रज़्ज़ाक अब्दुल वहाब व मुरीदान हमा ताबे ताबी निशान बरी इस्तियान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुरे बाग हज़रत रिसालत पना व जमी वाली व साबी जमी सिलसिला खुसूसन सिलसिला नक्शबंद मुश्किल कुशा वखजा बैजिद बुस्तमी वखजा अब्दुल खल गजदवानी वखजा अबुल मंसूर मतुरिदी वखजा अबुल सईद अबुल खैर वखजा अबू यूसुफ हमदानी वखजा अबुल हसन खरकानी कुद्दसल्लाम सिर मजिद ज़ाक़ व शाक़ मोहब्बत माल इखलास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुरे पुरफुत मुकद्दस व मुतहर हज़रत सरवार कायनात मुफक्कर मुजिदत रहमत आलमीन सफ़वात आदमियन ततिमा दौर ज़मान अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व असहाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रिय्याति व अहली बैत अजमईन व जमी इमामैन मासूमीन चार पीर चार दा सिलसिला अल सिलसिला व आलिया व नजिया व शरफिया व कुदसिया क़दरिया महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी हज़रत मीर महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी वखाजा खाजा खान खाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी वखाजा शेख शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी व शाहशान शहाबुद्दीन नबकाती व सुल्तान नजीमुद्दीन अहमद फिरदौसी व शाहिदतुल्लाह शतवारी वखाजा हिंद वली हजरत खाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती शंजीरी वखाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वखाजा फरीदुद्दीन शकरगंज दवानी व सुल्तानुल आशिकीन निज़ामुल हक वद्दीन अहमद मोहम्मद बदवानी व शेख नसरुल हक वद्दीन चिराग दिली व सिर हल्काए औलिया हज़रत मीर अबुल्लाह अकबर आबादी हज़रत शेख अहमद फारूक मारूफ मुजद्दिद अल फिसानी व इलाही अरवाह मुअज़्ज़म मुकर्रम मौलाना शाह मोहम्मद मुनीम अबुल उलाई व साहिब विलायत शाह सूफी मोहम्मद अमानत मुजद्दिदी हज़रत महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी मुतवक्किल अल हय्युल क़य्यूम शाह सूफी मोहम्मद दाइम हज़रत हाजी आशिकान मुक्तदा आरिफान वलीउल्लाह शाह सूफी अहमदुल्लाह हज़रत हाजी कामिलान मुक्तदा वासिलान शाह सूफी रोशन अली हज़रत हाजी आशिकान मुक्तदा आरिफान हाजिल हरमैन शरीफिन हज़रत मौलाना शाह सूफी लगितुल्लाह
हजरत सुल्तानुल आशिक मुहरिम असराफ खफी व जली काशिफ असरार इलाही हाजिल हरमैन शरीफ हजरत मौलाना शाह सूफी माजरुल हक वलीउल्लाह इलाही बहरमत हाजिल हरमैन शरीफ हजरत शाह सूफी सैयद मौलाना खलीलुल्लाह इलाही बहरमत शाह सूफी मजरुल हक लगिदुल्लाह सानी इलाही बहरमत हाजिल हरमैन शरीफ हजरत मौलाना शाह सूफी वलीउल्लाह सानी इलाही बहरमत हाजिल हरमैन शरीफ शाह सूफी सैयद फजलुल्लाह इलाही बहरमत हाजिल हरमैन शरीफ हजरत मौलाना शाह सूफी सैयद सैफुल्लाह इलाही बहरमत हाजिल हरमैन शरीफ हजरत मौलाना अहमदुल्लाह जुबायर व नव्वर अल्लाहु मरकतहुम व जमी पिरान व मुर्शिदान व जमी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज दारुल फना दारुल बका रिलत फरमुदान माल इखलास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन बादि बका ईमान वलिकाय रहमान व खुलसी महबूसन व शिफा रंजुरान व सलामती मुकीम व मुसाफिरान व सलामती हुज्जत बैतुल हराम व सलामती बादशाह दीनुल इस्लाम व आबदनी मुल्क वर्ज़नी इल्लाह व खैर खल्किल्लाह व दफ़े शर्र शैतान व दफ़े जुल्म ज़ालिमान व बराई कशाइश करे हाय दीनी दुनिया बि हुज़ुल मुरादात सूरी मानवी नसीबी जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अलल खुसूस सलामती ज़ाती बरकाती मकबूल बरका है वाक़िफ खालिक दारोइन आसिपुर मासी फ़कीर हकीर मुतवक्किल अल्लाह हाजिल हरमैन शरीफैन इनामुल्लाह अदमल्लाहु फ़ैदहु आमा अकरम व जमी साहिब ज़ादेगान वाजिदान वयरान मुरीदान मुतदान खलफान खानदान अलीशान ईशान फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन 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 रब्बना अफ्तह बैना व कौमिना बिल हक़्क़ि अन्ता खैरुर राहिमीन इजाबती तकबीरात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तौफ़ा दुरूद बरौज़ाए हज़रत सैयदुल अरब वल आज़म रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाय मालिक আমরা যে মাগরিবের পর থেকে এখানে যা কিছু পড়েছি মালিক যত কুরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে যা কিছু এখানে পাঠ করা হয়েছে কিয়াম করা হয়েছে জিকির আজকার করা হয়েছে যা কিছু পড়া হয়েছে সকল কিছুর মধ্যে তুমি ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে একে কবুল করে নাও মালিক। মালিক আমরা যা কিছু পড়েছি সকল জাযা তুমি হুজুরে পাক রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজায় পৌঁছে দাও মালিক। হায় মালিক আমরা যা কিছু পড়েছি এই সকল জাযা তুমি দায়েম পাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে শুরু করে আমার মুর্শিদ কিবলা আমার আব্বাজান পর্যন্ত যত ওলি ছিলেন যত গদ্দিনী ছিলেন তাদের সকলের রওজায় তুমি পৌঁছে দাও মালিক। সাহাবী তাবিন তাবিন নামে মুস্তাজিন চিশতিয়া কাদের নকশবন্দ মুজাদ্দিদিয়া চার তরফ যত ওলি গাউস কুতুব ওলি দরবেশ রয়েছে তাদের সকলের রওজায় তুমি পৌঁছে দাও মালিক। তার সাথে সাথে মালিক আমাদের সকলের আত্মীয় স্বজন দাদা দাদি নানা নানি মা বাপ ভাই বোন খালা খালু চাচা চাচি মামা ফুফু শ্বশুর যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মালিক তার সাথে সাথে দাঁড়ের অবস্থানে যারা শুয়েছে দাঁড়ের বাইরের অবস্থানে যারা শুয়েছে তার সাথে সাথে মতিউর রহমান এবং বেগম ফাতেমা কিবরিয়া এবং আমার আব্বাজান এবং হযরত খাজা মাইনুদ্দিন হাসান জিদ্দি সেনজিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি মালিক তাদের সকলের রওজায় তুমি জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দাও মালিক। মালিক তাদের সকলের কবরে আযাব তুমি maaf করে দাও তাদের সকলকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস আতা করো তাদের সকলকে তুমি বেহেশতে নসিব করো। হায় মালিক তাদের সকলের যত ছোটখাটো গুনাহ খাতা আছে সকল কিছু তুমি maaf করে দাও মালিক। তাদের জীবদ্দশায় তারা যত দান সদকা করেছে সকল দান সদকাকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। মালিক তাদের জীবদ্দশায় যত তারা ভালো কাজ করেছে মালিক যত পুণ্যের কাজ করেছে মালিক সকল কিছুকে তুমি কবুল করে নাও মালিক তাদেরকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। মালিক তার সাথে সাথে আমরা যারা এখানে উপস্থিত বেঁচে আছি মালিক তার সাথে সাথে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা বেঁচে আছে মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতা তুমি maaf করে দাও মালিক। আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও আমাদেরকে রোজা রাখার তৌফিক আতা করে দাও আমাদেরকে যাকাত প্রদানের তৌফিক আতা করে দাও তোমার হজ পালনের তৌফিক আতা করে দাও তোমার বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও তোমার মসজিদুল হারাম জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও তোমার মাহবুবের রওজা জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও তোমার মাহবুবের শাফায়াত নাজিল করো মালিক। हाय मालिक तुम दरबार के हिफाजत करो मालिक तुम दर शरीफ इज्जत के रक्षा करो दर शरीफ औलाद फर्जंदर के हिफाजत करो मालिक तुम दरबार के क़यामत पर्यंत जारी रखो मालिक तुम इस सिलसिला के क़यामत पर्यंत जारी रखो मालिक तुम दरबार दुश्मन दफा कर दाओ मालिक तुम दरबार दुश्मन दफा कर दाओ मालिक तुम दरबार दुश्मन दफा कर दाओ मालिक मालिक दरबार दुश्मन दफा ना तकले हिदायत करे दरबार प्रति रुजू करे दाओ मालिक ताদের যদি রুজু না থাকে তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও
মালিক আমাদেরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখো, আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত রাখো, আমাদের মনে থেকে কিনা বুং হিংসা বিদ্বেষ তুমি দূর করে দাও মালিক। হায় মালিক আমাদেরকে মানুষের বদনজর জিনের বদনজর থেকে তুমি আমাদেরকে মুক্ত রাখো মালিক। হায় মালিক আমাদের পরিবার পরিজনদেরকে তুমি হেফাজত করো মালিক। মালিক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করো, আমাদের মধ্যে যাদের বিমারতা আছে তাদের বিমারতাকে তুমি সাফায়াতা করে দাও মালিক। আমাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ মুক্ত করে দাও, আমাদের মধ্যে যাদের আমল করার হয় না তাদের আমল করার করে দাও মালিক। আমাদের মধ্যে যাদের জোড়া নেই তাদের জোড়া মিলিয়ে দাও, যাদের চাকরি নেই তাদের চাকরি মিলিয়ে দাও, যারা পরীক্ষা দিচ্ছে পরীক্ষা আসান করে দাও। হায় মালিক যাদের ব্যবসায়িক সমস্যা তাদের ব্যবসায়িক সমস্যা দূর করে দাও মালিক। আমাদেরকে তুমি হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও, ব্যবসায়িক রুজি বৃদ্ধি করে দাও, আমাদেরকে ইজ্জত বৃদ্ধি করে দাও, রিজিকে বরকত আতা করে দাও, তোমার ইলমে দ্বীন দান করো, তোমার গায়বী খাজানা থেকে আমাদেরকে সাহায্য করো মালিক। হায় মালিক এই আখিরি জামানায় এই শেষ জামানায় তোমার কাছে আমরা কিছু লোক হাত উঠিয়েছি মালিক। মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিয়ে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে দাও মালিক। যে যার মাকসাদ নিয়ে হাত উঠিয়েছে মালিক তার মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও মালিক। হায় মালিক এই মাহফিলকে তুমি কবুল করে দাও, আমরা যে যার মাকসাদ নিয়ে হাত উঠায় মালিক সকলে মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও মালিক। এদের বারে মুহিব্বান মুরিদান খানদান আশেকান জামিল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাতকে তুমি হেফাজত করো মালিক। তাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও, তাদেরকে ইসলামের পথে রাখো, তাদেরকে দ্বীনের পথে রাখো মালিক। তুমি এই দরবারকে হেফাজত করো মালিক। মালিক এই দরবারে যারা তদবিরের জন্য আসে সকলের তদবিরকে তুমি কবুল করে দাও মালিক। আমি ফকিরের কাছে যে যার মাকসাদ নিয়ে দোয়া চাই সকলে মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও। হায় মালিক মালিক সামনের দিন বড় কঠিন মালিক, আমাদের সামনের দিন বড় কঠিন মালিক, আমাদের সামনের দিনকে তুমি সহজ করে দাও মালিক। হায় মালিক আমাদেরকে তুমি সাহায্য করো মালিক, আমাদের সকলকে তুমি হেফাজত করো মালিক, আমাদের পরিবার পরিজনদেরকে তুমি হেফাজত করো মালিক। হায় মালিক আমরা যে ইচ্ছা পোষণ করছি মালিক, আমাদের সামনের যত দিন আসবে মালিক ততই কঠিন হবে মালিক। আমাদের সামনের দিনকে তুমি সহজ করে দাও মালিক, তুমি আমাদের সকলকে হেফাজত করো মালিক, তুমি দরবারকে হেফাজত করো মালিক। হায় মালিক মালিক ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো, পৃথিবীর মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো, এই দেশের মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো, এই দেশকে হেফাজত করো, এলাকার মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো, এলাকার প্রতি রহমত বর্ষণ করো মালিক। হায় মালিক আমার মুর্শিদ কিবলা আমার আব্বাজান হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল্লাহ জুবাইর রহমতুল্লাহি আলাইহি মালিক, তিনি তো বুঝ হওয়ার পর থেকে 77 বছর পর্যন্ত তোমার ইসলামী দ্বীনি দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিল মালিক। তার যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে তুমি কবুল করে নাও, তাকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস দান করো, তাকে তুমি বেহেশতে নসিব করো, তার রুহানি ফায়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো, এই দরবারের সকল ওলিদের সকল গদ্দিনীদের রুহানি ফায়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো মালিক। এই দরবারের সকল ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো, পৃথিবীর সকল ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো, পাক পাঞ্জাতনের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। আমাদের মধ্যে তোমার যার হাত পছন্দ মালিক তার হাতের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মালিক। মালিক তুমি সরাসরি আমাদের দোয়াকে কবুল করো মালিক, তোমার মাহবুবের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মালিক। হায় মালিক আমাদেরকে যতদিন রাখো ঈমানের সাথে রাখো, আমাদেরকে যতদিন রাখো ইজ্জতের সাথে রাখো, আমাদেরকে নেওয়ার সময় ঈমানের সাথে নিও, আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইজ্জতের সাথে নিও, আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়র করেও মালিক। আমাদেরকে নেওয়ার সময় সবার মুখে তুমি জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।